नमस्कार मो ना माइकेल। अधिकांश लोक मैंने मत हंटर माइकेल नाम जानती माने गोटे प्रोफेशनल शिकारी। स्टोरी को आगक बढ़ेबा आगु मुझे मो विषय किसी कहवाई चाहूँगी। पेशारे मुझे गोटे शिकारी। शिकार करने मो वंशर गोटे परंपरा। मो बापा गोटे शिकारी थिले ओ जेजेबापा ओ तांको जेजेबापा से भी जड़े जड़े शिकारी थिले। पिला बेलू गोटे शिकारी परिवार रे बड़ हवा मो पाई बहुत कठिन थिला। मु जतबेले छोट थिली सेतबेले मो बापा मते शिकार करने जंगल को नहीं जाती। पाखापाखि आमे पूरा 3 दिन जंगल रे शिकार पीछा करिथाउ ओ तापर जाई आमको गोटे शिकार मिले। बापा मते एथिपाई तांको सह नेकी जाती कि मु भविष्य रे बड़ होई गोटे भल शिकारी हेबी। से मते शिकार करिवार बहुत सारा तरकीब शिखाइचंती जार व्यवहार मु एबे करूची। जा भी हो बापा तो आवे दुनिया रे नाहाती। एबे पालिथिला मोर मते मोर जातिर नाम उच्चा करिवार थिला। मोते सेतबेले बयस होई थाए 25 आउ से पर्यंत मु कोनोसी हिंस जंतुर शिकार करि नथिले। आमर जातिर पाठ टिके अलगा। जे पर्यंत आपण निजे एका कोनोसी बड़ ओ हिंस जंतुर शिकार करि नथिबे से पर्यंत आपनको गोटे शिकारीर दर्जा दिया जिवो नाही। परिवारर समस्त सदस्य को एही कठिन बाट देई जिबाकू पड़े। मो बापा जतबेले 19 वर्षर होइतिले से तांको हंटिंग स्किल द्वारा गोटे विशाल चीता बाघर शिकार करथिले। यह सेतबेलर समय थिला जतबेले बंदूक ठीक से डेभलप होई नथिला। सेही समय बंदूक गुड़िक आपण केवल गोटे गुली मारी पारिबे। जदि आपणको निशाना ठीक जगार न लगे ताले आपणको जीवन विपदरे पड़ी पारे। कारण सेही समय बंदूक को रिलोड करी आउ थरे फायर करबाकू बहुत समय लागि जाउतला। से तो थिला पुराना जुग। मो समय टेक्नोलोजी टिके आगे थिला जा फल मो हाथ में गोटे भल शिकारी बंदूक थिला जहाँ एका लोड रे 6टी गुली फायर करिवार सक्षम रखिथिला। कथापि मु ए पर्यंत मो जीवनर लक्ष्य को हासिल करि पारि नथिली। मु खाली छोट छोट हरिण चढ़ई एमानक पाखरे अटकी रहि जाउथिली। मु आपनको टिके आउ थरे मने पकई देउची कि मु जे कहानीटी कहूची यह सही समय जतबेले सड़क रे केवल घोड़ा गाड़ी चलुतला। एबे आपण माने सठिक भाबे शब्द को कल्पना करि परिबे। तो एबे कहानी को फेरी आसीबा। मु निजको श्रेष्ठ प्रमाण करिबा पई ओ मो पूर्वपुरुषक नाम रखिबा पई मु घरु बाहरी पड़िले मोर शिकार रे। मु निष्पत्ति नैथिली कि जे पर्यंत मु निजको श्रेष्ठ प्रमाण न करिछि बा कोनोसी बड़ जीवर शिकार न करिछि से पर्यंत मु घर को फेरिबि नाही। सेही समय मो पाखरे मोर बाट को छोट करिबा पई गोटे घोड़ा थिला। मु मो देश भितरे गोटे टाउन रो आउ गोटे टाउन रे बुलुथाए ओ राति हेले पाल टांगी जेउठी इच्छा हुए सेठी सोई पडुथाए। मोर एमिति यात्रा भितरे मु गोटे बड़ भालू विषय सुनिबाकू पाइली। मु सेतबेले गोटे सहर रे किछि दिन पई कुनिया भाबे थाए। हठात मु देखिली कि स्थानीय लोक माने धौड़ा धपड़ करुछंती। मु तांको पछे पछे जाई देखे तो गोटे परिवारर समस्त सदस्य घर बाहर मरी पड़िथिले। सखाळु सखाळु सही दृश्य बहुत भयानक थिला। पेट ओ छाती कलिजा गायब थिला ओ नाड़ी गुड़िक बाहर जागा जगार छिंडामिंडा अवस्था पड़िथिले। सेठारे किछि जांच करिबारु मते लोक माने कहिले कि एसबु गोटे विशाल भालू करिछि। किछि दिन हबो जंगल भितरु गोटे भालू आसी गाँव रे बुलुछि। ता डर लोक मैंने राति घर बाहर को बाहर ना। जदि किए लोक से भालू को धरी ताकू मारी दिए ताहले गाँ बाला ताकू 2000 टंका इनाम देबे। 2000 टंका। यही कथा शुणी मो पार्टी पूरा खोला रहीगला। आपण माने मानतु कि न मानतु 2000 टंका सेतबेले मो पई बहुत बड़ रकम थिला। सेमिति भी मु घरु शिकार करबा पई तो एते दूर आसीछि। एठी मते गोटे भल मौका मिलिछि निजको प्रमाण करी देखैबार। तापरे मु सेठारे गाँ लोक को गोटे प्रस्ताव देली। मु कहिली मु तुम मानक पई सही भालूर शिकार करिबी। मु होउची गोटे प्रोफेशनल शिकारी। मो कथा शुणी कहार मुहरे भी खुशी नथिला। मते आश्चर्य लागुतला। सेमाने मते गोटे न शिखिया परी भाबुथिले। मु सेमानकु कहिली देख मु बयस रे छोट देखा जाउची सत किंतु मु बहुत किछि जानिछि। शिकार करबा पई खाली बाहुबल दरकार नाही बुद्धि खटाइबाकू पड़ी थाए। तापरे गाँ लोक को भितर जणे मते कहिला हो बाबू तमे सत कहूच तो कहल तमे आगुरु केतेटा भालूर शिकार करिच। ए प्रश्नर मु ताकू कौन उत्तर देबी। मु ताकू केमिति कहबी कि एइटा मोर प्रथम शिकार। ए पर्यंत मते गोटे शिकारीर दर्जा दिया जाय नाही। मो कथा शुणी सेमाने निराश हो जाई थांते। सेतिपय मु सेमानकू मिछ कहिली। मु कहिली हाँ हाँ मु आगुरु बहुत बाघ भालूर शिकार करिछि। मो परिवार रे मो माँ को छाड़ीदेले शिकार करबा आम समस्तक रक्तरे अछि। सेठारे मु जेमिति सेमिति करी मु सेही गाँ लोक मानकू राजी कराइदेली। तापरे सेमाने मते सेही भालूर गुंफा को बाट देखाइले। गुंफा ठारू किछि किलोमीटर दूर रही सेमाने मते एका छाड़ी दे चली गले। आउ कहिले
ଏବେ ଆଗକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତମେ କରିବ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଅ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ଏଇଆ କହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଏକୁଟିଆ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଗଲି। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନଳିବାଲା ବନ୍ଧୁକ ଝୁଲୁଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଥିରୁ କେତେକ ମଣିଷ କଙ୍କାଳ ବି ଥିଲା। ମଣିଷର ଖୋପଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି କି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ଯେମିତି ମୋତେ ମୋ ବାପା ଶିଖାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଜଗି ରହିଲି ଓ ଭାଲୁକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆର ବ୍ୟବହାର କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଭାଲୁ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇନଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋକିଲା ଥିବ। ଯାହା ହେଉ ମୋର ଏହି ତରକିବ କାମ କଲା ଓ ସେ ଭାଲୁ ତାର ଚାରି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୁମ୍ଫାର ଖୋଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭାଲୁର ଶୁଙ୍ଘିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନ ମାରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଚାଲି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବନ୍ଧୁକର ଟ୍ରିଗର ଦବେଇ ଦେଲି ଓ ସେ ଭାଲୁ ସେଇଠାରେ ଢେର ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭାଲୁକୁ ମାରିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଭୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ବାପା ଆଜିର ଦିନରେ ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଧେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ଭାଲୁର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଗାଁକୁ ଆଣିଲି। ଗୁଳି ତାର କନମୂଳିରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ସାରା ରୋଡ଼ ପୁରା ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳେ ମଲା ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଚାରିକର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଘେରିଗଲେ। ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନାଉଥିଲେ। କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଅପରାହ୍ନରେ ବାହାରିବାକୁ ବସିଥିଲି। ମୁଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଛି ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ 4 ଜଣ ବାହାର ଲୋକ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତମେ ସେହି ସାହସୀ ଯୁବକ ମାଇକେଲ ନା, ଯିଏ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଭାଲୁର ଶିକାର କରିଛି? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଅଙ୍କଲ, ମାଇକେଲ ନୁହେଁ, ହଣ୍ଟର ମାଇକେଲ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତମେ ସତରେ ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁକୁ ମାରି ଢେର କରିଦେଲା? ତମେ ବୟସରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗୁଛ। ମୋ ନାମରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ପୁରା ନିଜକୁ 30 ମାର ଖାଁ ଭାବୁଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଏକ ଗର୍ବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ, ନହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉଠ, ମୋର ଆଗକୁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଶୁଣ ମାଇକେଲ, ତମ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, କାମ? କେମିତିକା କାମ? ସେ କହିଲେ, କାମ ଯାହା ତମେ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଶିକାର କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋଟା ରକମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ମୋଟା ରକମ? ହେଁ, ସେ ଭାଲୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ବେଶୀ ନୁହେଁ, 2000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଛି। ତମେ କେତେ ଦେବ? ଦେଖ, 3000ରୁ କମ୍ ହେବନି, ନହେଲେ ତମେ ତମ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଅ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। 10,000 ନା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। 10,000 ସେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତମେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଦେଖ, ମୁଁ କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର କରେ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରିବିନି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଭେଡ଼ିଆ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଗାଁର ନାକରେ ପାଣି ପୁରାଇ ଦେଲାଣି, ତୁମକୁ ତାର ଶିକାର କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭେଡ଼ିଆ? ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଭେଡ଼ିଆ ପାଇଁ କେଉଁ ମୂର୍ଖ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଏ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ତାପରେ ମୋତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଟୋଟାଲ 4 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4ଟି ଘୋଡ଼ା ବି ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁନଥିଲା କି ସେମାନେ ଧନୀ ଘରର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ସହ ଯିଏ କଥା ହେଉଥିଲା ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଥିଲା ଓ ବାକି 3 ଜଣ ତାର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ପୁରା ଗୋଟେ ରାତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ସେହି ଗାଁରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଲୁଥିଲେ। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଥିଲା। କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଖିଆ ଭାଇ,
ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? କାହିଁ କେହି ପିଲା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଗାଁର ମୁଖିଆ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଗାଁର ଯେତିକି ବି ଲୋକ ପଦାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ କରି ଅନଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଡର ଥିଲା। ମୁଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଘର ଉପରୁ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଝରକାରେ ଗଳିକି ଅନଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅନଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ଭୂତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ତାପରେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମୋତେ ନେଇ ଗାଁର ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲା। ମୋ ସହ ଗାଁର ମୁଖିଆ କିମ୍ବା ତା'ର ସହପାଠୀମାନେ କେହି ବି ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ଗାଁର ମୁଖିଆ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା କି ତମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲ, ଆଜି ଭଲସେ ରେଷ୍ଟ କର। ତୁମକୁ ବହୁତ ତାକତ ଦରକାର ସେହି ଭେଡ଼ିଆ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଏଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭେଡ଼ିଆକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମୋତେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତିକ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ କଲି। ଗାଁର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ଏକଲା ଶୋଇଥାଏ। ପବନ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଝରକା ଖୋଲା ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ପାଖାପାଖି 12ଟା ହେବ। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ନିଦରୁ ଆଖି ଖୋଲିଛି ସେମିତି ମୋ ଝରକା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତା'ର ଶରୀରରେ ମୋଟା ବହୁତ କଳା ରୁମଗୁଡ଼ିକ ହଲ ହଲ ହେଉଥିଲା ଓ ତା'ର ଆଖି ଅନ୍ଧାରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚମକ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣା ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି 4 ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ମୋ ବନ୍ଧୁକକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ 8-9 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ଫରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଏଟା କ'ଣ ଥିଲା? କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜୀବ ତ କେବେ ହୋଇପାରିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହୁ ହଲ୍ଲା ଶୁଭିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀର ପଲ୍ଲେ ମଇଁଷିକୁ କିଏ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ମାରି ତା'ର ମାଂସ ଖାଇଯାଇଛି। ତା'ର ଗୁହାଳ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତ ଭାସୁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରେ ସେହି ଚାଷୀଟି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଓ ବାକି ଲୋକମାନେ ସେହି ଭୟାନକ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାଲୁର ଶିକାର କରିବାର ତରକିବକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଝାର ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବସିଥିଲା ସେଟା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଭାଲୁ ତୁଳନାରେ ବି ଆହୁରି ବଡ଼। ତାପରେ ମୋ ମନ କହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁ ସେହି ଜୀବ କରିଥିବ ଯାହାକୁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଗୋଟିଏ ସଭା ଡକାଇଲା। ସେହି ସଭାରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲି ଓ ମୁଖିଆର କିଛି ସହପାଠୀ ବି ଥିଲେ। ମୁଖିଆ ମୋତେ କହିଲା, ମାଇକେଲ, ତମେ ଆଜିର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତ ଦେଖିଲ। ଏବେ ତମ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ତମର ଜାଣକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ନରଭକ୍ଷୀ ଭେଡ଼ିଆ ମାନବର ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି। ସେ ଅଧେ ଦିନ ରାତିରେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସି ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାହା ବି ତା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ତାକୁ ଚାଟି ସଫା କରିଦେଉଛି। ତା'ର ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ତା'ର ଆତଙ୍କରେ ବାହାର ସହରରୁ ଆମ ଗାଁକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ସେହି ନରଭକ୍ଷୀକୁ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହେଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଗାଁର ମୁଖିଆ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ଭେଡ଼ିଆ ମାନବ, ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କ'ଣ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କି ଯେଉଁ ଜୀବ ଏଠି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଭେଡ଼ିଆ ମାନବ? ହୋଇପାରେ ସେଟା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭାଲୁ ବି ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଗାଁର ମୁଖିଆ କହିଲା, ମାଇକେଲ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାଲା ତୁମକୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛୁ? ତମେ ନିଜେ ଦେଖିଲ କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା। ଏହାପରେ ବି ତମର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏହି କାମକୁ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛୁଆ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବର ଶିକାର କରିବି ବାସ୍ତବରେ ତା'ର ପରିଚୟ କ'ଣ, ସେ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ଓ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରେ। ଯଦି ସେ ଜୀବଟି ସତରେ ଗୋଟିଏ ଭେଡ଼ିଆ ମାନବ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ତାପରେ ମୁଖିଆ କହିଲା, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ତମ ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସଫଳ ହୋଇପାରିନୁ। ସେ ଭେଡ଼ିଆ ମାନବ, ସେଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି
ଓ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ତାକୁ ଅଧିକ ଘାତକ ବନେଇ ଦେଉଛି। ତୁମକୁ ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଖାସ୍ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଖିଆ ମୋତେ ସେ ଭେଡ଼ିଆ ମାନବର ତାକତ ଓ କମଜୋରି ବିଷୟରେ କହିଲା। ତା ମତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ଭେଡ଼ିଆରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଜହ୍ନ ଯେତିକି ସମୟ ଆକାଶରେ ଥାଏ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଓ ହିଂସ୍ର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜହ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ତାକତ ଓ କମଜୋରି ବି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଡ଼ିଆରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି କାମ କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଯାଇପାରିବ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ ଗାଁର ମୁଖିଆ କିଛି ଧାତୁ ବିଷୟରେ ବି କହିଲା ଯାହା ସେହି ଭେଡ଼ିଆକୁ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୋର ଲୁହାର ଗୁଳି ତାର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି କାମ କରିବନି। ଯଦି ମୋତେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ରୂପାର ଧାତୁରେ ତିଆରି ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ପତା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ପାଖକୁ ଗଲି ଓ ସେଠାରେ ତାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ବୁଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲି। ସେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ବୁଲେଟ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଓ ତାର କମଜୋରି ବି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି। ବାସ୍ ଖାଲି ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଯୋଜନାର। ମୋର ସେହି ନରବକ୍ସି ସହ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଲଢ଼ିବାର କୌଣସି ଇରାଦା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟା ଜହ୍ନ ବାହାରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ପୁରା ଗାଁର ଘର ବାଡ଼ିରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଓ ଲୋକ ଗହଳି ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାଠର କଣ୍ଢେଇକୁ ନେଇ ତାକୁ ମୋ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ତାକୁ ସେହି କୂଅ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି ଓ ତାପରେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଲୁଚି ରହି ବନ୍ଧୁକ ମୁନକୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଲି। ରାତିର ଗଡ଼ିବା ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ପୁରା ସଫା ହୋଇଗଲା ଓ ମଧ୍ୟରାତିରେ ଦୂରରୁ ସେହି ନରଭକ୍ଷୀ ଭେଡ଼ିଆ ମାନବର ଗରଜ ଶୁଭିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଠର କଣ୍ଢେଇ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଭୟାନକ ଭେଡ଼ିଆ। ତାର ମୁନିଆ ପଞ୍ଝା ଓ ଦାନ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଓ ଆଖିରୁ ଅଙ୍ଗାର ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ମୋ କପଡ଼ା ବାସ୍ନା ପାଇ କୂଅ ମୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ତାର ବିଶାଳ ମୁନିଆ ପଞ୍ଝା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଜୋର ଲଗାଇ କଣ୍ଢେଇର ବେକକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାପରେ କାଠର କଣ୍ଢେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ୟା ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଳି ମାରିବାର ବହୁତ ଭଲ ମୌକା ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପକେଟରୁ ଲୋହାର ଦେଇଥିବା ସେହି ରୂପାର ବୁଲେଟ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରେ ଲୋଡ୍ କଲି। ଭେଡ଼ିଆ ମାନବ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଏ। ସେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ କି ସେ କଣ୍ଢେଇଟା ମଣିଷ କି ଆଉ କ'ଣ। ସେ ମୋର ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ହଲ ହଲ ହେଉଥାଏ। ଟ୍ରିଗର ଦବାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଜି ୟାର ଖେଳ ଖତମ, ଆଉ 10,000 ଇନାମ ମୋର। ଏହା ଭାବି ଯେମିତି ମୁଁ ଟ୍ରିଗର ଟିପିଛି, ଟିକିଏ ହାଲୁକା ଆବାଜ ବନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୌକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ରୂପାର ଗୁଳିଟି ବନ୍ଧୁକରୁ ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁକର ଆବାଜ ଶୁଣି ସେହି ଭେଡ଼ିଆ ମାନବ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି ଏହା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ ରାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଲମ୍ଫ ମାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଘର ଭିତରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଆଗରୁ ତ ବନ୍ଧୁକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ମୌକାରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ତାପରେ ମୁଁ ସେହି ରୂପାର ବୁଲେଟ୍ର ଯାଞ୍ଚ କଲି। ବୁଲେଟ୍ର ସେଲ୍କୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ବୁଲେଟ୍ ଭିତରେ ବାରୁଦ ହିଁ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ସେ କଣ୍ଢେଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜୀବ ମୋତେ ଫାଡ଼ି ମୋର ଶରୀରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ମୋତେ ସେ ଲୋହାର ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ସେ ଜାଣୁଶୁଣି ମୋ ସହ ଏମିତି କରିଛି। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି ଫାୟାର ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ସେ ଭେଡ଼ିଆ ମାନବ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ପଛରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକିଲି ଓ ତାକୁ କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲି। ମୋର ସେହି ଲୁହାର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ମୁଁ ମୁଖିଆକୁ କହିଲି, ଦେଖ ମୁଖିଆ ବାବୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେହି ରାକ୍ଷସ ତମ ଗାଁ ଭିତରେ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଲୋହାର ହିଁ ଭେଡ଼ିଆ ମାନବ, ନହେଲେ ତାର ପରିବାର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଏପରି କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋତେ ବାରୁଦ ନଥିବା ଖାଲି ଗୁଳି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣି ଗାଁବାଲା ପୁରା ଭଡ଼କି ଗଲେ ଓ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲୋହାରକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗାଁବାଲା ଲୋହାରକୁ 7 ଦିନ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋହାର ସତ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ମୁଖିଆ ଭାଇ, ତମକୁ ତମ ଆସାମୀ ମିଳିଗଲା,
ଏବେ ମୋତେ ମୋ ଇନାମ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ମୁଖିଆ ମୋତେ କହିଲା, କେଉଁ ଇନାମ କଥା କହୁଛ? ତମକୁ ଇନାମ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେହି ଭେଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ କିଛି ବି କରିନ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଲୁହାର କଥା, ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ରାଗିଗଲି ଓ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ତମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁନ। ମୁଁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଲି, ତମେମାନେ ମୋ ସହ ଏପରି କେମିତି କରିପାରିବ? ତାପରେ ମୁଖିଆ ଓ ତାର ସାଥୀମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ ଓ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୋ ସହ ଧୋକା ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିଥିଲି ଯାହା ଗାଁବାଲା କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହାରକୁ ତଡ଼ପେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗାଁବାଲା ଲୁହାରକୁ ଆଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ମନାଉଥିବା ବେଳେ କେହି ଜଣେ ରକ୍ତର ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲା। ସେହି ଲୁହାରର ବଳକା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ଝିଅ ଓ ତାର ପୁଅ, ସେମାନେ ଛାତି ବାଡ଼େଇ ତାର ପରିବାର ଲୋକକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଳିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ବଦଲାର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ମୋତେ ଯାହାର ଡର ଥିଲା ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଭେଡ଼ିଆ ନଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଥିଲେ। ଲୁହାରର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାର ବାକି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରାତାରାତି ସେମାନେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଭେଡ଼ିଆରେ ବଦଳିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ରାଗରେ ଆସି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ରାତାରାତି ସେହି ଗାଁରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିଗଲା। ଡର ଭୟରେ ଅଧେ ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଟା ଛିଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟରେ ସେହି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଲୁହାର ପରିବାରର ସତ ଗାଁବାଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ସହ ଛେଡ଼ଖାନି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଖିଆର ଗାଁ ବିରାନ ପଡ଼ିଗଲା। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବି ସେହି ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ଆଉ ଯାତାୟାତ କଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବାସ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛି ସେହି ଲୁହାରର ପରିବାର।